Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, hope you are well by the grace of Almighty Allah. By this time, we have provided a few video lectures on our course. Today, we will explain the uh, topics. Today, we will explain the particular solutions procedure. That is how to calculate particular solutions for a linear differential equation of higher order with constant coefficients differential equations problems. We have calculated some problems in our previous lectures. Today I will explain in the right hand side if particular function is algebraic function, that means x square x cube some function of x are known as algebraic function. When particular function is an algebraic function, how to calculate this sort of differential equation, this is our target. Dear students, particular solution for algebraic function কিভাবে বের করতে হয় তা আমরা এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। খেয়াল করো, yc for algebraic functions. Uh, Actually, algebraic function means x square, x cube. That means some function of x. These sort of functions are known as algebraic function. In the particular part of a differential equation, if you found this sort of algebraic equation, how to calculate, that is how to find the algebraic solution, sorry, particular solution. At this time, we have to apply the binomial series. You know what is binomial series? This is the binomial series 1 plus x whole to the power n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 by factorial to x square plus etc etc. This is the binomial series. As you know, binomial series for n equals to any negative integer or fractional value. If it is positive integer, then it should be a binomial polynomial. Okay, this is general binomial series. We have to apply this one, and প্রথম এবং দ্বিতীয়টা হলো particular part of this series. That means n এর মান -1 বসিয়েছি প্রথমটাতে, আর হলো দ্বিতীয়টাতে n এর মান -1 বাট x এর মান -x বসালে এই দুটো সিরিজ আসে। আমরা বিশেষ করে প্রথম সিরিজ এবং দ্বিতীয় সিরিজ দুটো মনে রাখবো। টেকনিকটা কি, you can expand using formula 3. Say 1 plus x whole to the power -1 is 1 minus x plus x square minus x cube plus x to the power 4 minus dot dot dot. And 1 minus x whole to the power -1 is 1 plus x plus x square plus x cube plus etc etc. That means দুই জায়গায় যখন মাইনাস থাকে তখন সবগুলি হচ্ছে প্লাস, আর যখন শুধু উপরে মাইনাস পাওয়ার হিসেবে এবং মাঝে এখানে প্লাস প্লাস থাকবে তখন প্লাস মাইনাস হিসেবে আসতে থাকবে। এইভাবে আমরা binomial series 1 2 মনে রাখবো। Particular case, this is the general solution of the binomial series. এই binomial, suppose we consider a differential equation second order differential equation with constant coefficients, and in the particular function is x square function. That means it is a algebraic function. So how we solve? This is a short form of the differential equation. That means d is defined, d for d dx. That means d is equivalent to d dx. Now at first we have to calculate the complementary function of this problem. That means complementary solution. So at first we take consider y equals to e to the power mx be a trial solution of equation 1. Then auxiliary equation is m square, that is from d square term it will get you get m square, from first order term you get 4m, and from constant it is constant. That means auxiliary equation is m square plus 4m plus 13 equals to 0. That means m equals to -2 plus -3i. You calculate this one using calculator. Therefore yc, I think all of you are uh, very familiar how to write yc. Now, a particular solution for the algebraic function.
কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম for algebraic functions particular solution will be to by applying binomial series. অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব বাইনোমিয়াল সিরিজ তা একটু বোর্ডে দেখো। Dear students, yp for the particular function when it is x square. At first you write down like this way. As you know, it is an algebraic function, so we have to apply binomial series. How we apply? In the binomial series, you see that first term is 1. That means we have to produce 1 from our denominator term. How you get 1? To common the lowest degree term. এখান থেকে দেখো, this is a second order term, second degree term, first degree term, 0 degree term. So from this algebraic part, that means from these terms you get the 13 is the lowest degree term. এই 13 হলো সর্বনিম্ন টার্ম ডিগ্রি বিবেচনায়, তাই আমরা 13 কমন নেব। 13 কমন নিয়ে 1 পাবো এই 1 এর সাথে ম্যাচিং করার জন্য। দেন কমন নেওয়ার পরে আমরা এটাকে রিফর্ম করব এই ফর্মুলার সাপেক্ষে। যেমন আমরা এটাকে উপরে তুলেছি, তাই পাওয়ার হিসেবে -1 এবং 1 প্লাস সামথিং, অথবা এখানে যদি মাইনাস থাকতো তাহলে এটা মাইনাস আসতো, দেন 1 মাইনাস সামথিং। দিস সামথিং we consider x. আশা করি বুঝতে পেরেছো। So 1 plus x whole to the power -1. That means we can apply the binomial series this 1 plus x whole to the power -1. Suppose 1 plus x, this term is x whole to the power -1. Okay. Dear students, খেয়াল করো, আমরা ধরেছি কি পেয়েছি 1 plus x whole to the power -1. That means we can compare this series 1 plus x whole to the power -1. Series is 1 minus x plus x square minus x cube plus dot dot dot. তাহলে আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী লিখতে পারি 1 minus x plus x square minus x cube etc etc. Then you just calculate this. That means 1 minus of this term plus of this. এখানে একটু খেয়াল করো, যে d of x square is what? d of x square is twice x. d for ddx, as you know. So একবার x square differentiation twice x. So d square of x square is 2. d cube of x square is 0 and d to the power 4 of x square is 0. So আমরা d square of x square এর মান পাচ্ছি নন জিরো 2, আর বাকি সব পাওয়ার যত ইনক্রিজ হোক না কেন রেজাল্ট কি হবে? 0 হবে। ওকে, এই জন্য একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা কতটুকু টার্ম নিব। যেহেতু আমাদের এখানে রাইট সাইডে ফাংশনটা হলো x স্কয়ার, তাই আমরা কেবলমাত্র d স্কয়ার টার্ম পর্যন্ত নিব। যেখানে যেখানে আমরা d স্কয়ার টার্ম পাবো ওই পর্যন্ত নিব। যেমন এখানে 1 আছে, ওকে, then minus of 4/13d minus plus minus 1/13d square plus, দেখো a plus b হোল স্কয়ারের একটা ফর্মুলা করা যায়। a plus b হোল স্কয়ার থেকে আমরা পাচ্ছি a স্কয়ার, that means 16/169 d square plus 2ab. This 2ab contains d cube term. 2ab তে d cube term পাবে, but as you know d cube of x square is 0, তাই আমরা d cube টার্মটা থেকে কোনো আউটপুট পাবো না, 0 পাবো। সিমিলারলি b স্কয়ার থেকে d টু দা পাওয়ার 4, তাও আমরা 0 পাবো। সেজন্য এই ইকুয়েশনটা আমরা দেখব রাইট সাইডে ফাংশনটা কি আছে, x আছে না x স্কয়ার আছে না x কিউব আছে। যদি x স্কয়ার থাকে আমরা d স্কয়ার পর্যন্ত কনসিডার করব, তাহলে আমরা নন জিরো ভ্যালু পাবো। যদি x থাকে অনলি d পর্যন্ত নিলেই হবে, বিকজ অফ d স্কয়ার অফ x ইজ 0। যদি x কিউব থাকে তাহলে আমরা d কিউব পর্যন্ত টার্মস গুলি খুঁজে খুঁজে বের করব। সো আশা করি এই অংশগুলি তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন আমরা এই প্রথম টার্মটার বর্গ করে নিয়ে এসেছি। দ্বিতীয় টার্মটা এর পরের টার্মগুলি কেন নেইনি, বিকজ পরের টার্মগুলিতে d কিউব d টু দা পাওয়ার 4 এইগুলি আসতেছে, সেজন্য সেগুলি আমরা অ্যাভয়েড করেছি।
So dear students, আমরা পেয়েছি 1/13 into 1 minus 4/13d minus 1/13 d square plus 16/169 d square plus dot 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 of x square. Now you just multiply 1 into x square, that is x square minus 4/13 into d of x square minus 1/13 d square of x square plus 16/116 and d square of x square plus dot dot dot. Now, as you know, d for differentiation 1 time, so d of x square is twice x, d square of x square is 2, and d square of x square is 2. এইভাবে ক্যালকুলেট করে আমরা পেয়েছি yc হলো 1/13 x square minus 8/13 x plus 6/169. This is our particular solution. Therefore, complete solution is what? Y equals to yc plus yp. Just you write down the two calculations from previous part. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কিভাবে ফর অ্যালজেব্রাইক ফাংশন আমরা পার্টিকুলার অংশটুকু বের করেছি। আমি আবার একটু বলে নিচ্ছি, যখন অ্যালজেব্রাইক ফাংশন আসবে that is x square x cube some function of x আসবে, তখন আমরা কি করব? বাইনোমিয়াল সিরিজ অ্যাপ্লাই করব। বাইনোমিয়াল সিরিজটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়? আমরা বাইনোমিয়াল সিরিজ জানি, আমরা দেখিয়েছি যে হোয়াট ইজ বাইনোমিয়াল সিরিজ। সো বিশেষ করে প্রথম দুইটা সিরিজ কাজে লাগে, এই 1 plus x হোল টু দ্য পাওয়ার -1 এবং 1 minus x হোল টু দ্য পাওয়ার -1, এই দুটো সিরিজের যে কোনো একটা সিরিজ আমরা কাজে লাগাতে পারি। তাহলে এখানে আমরা বাইনোমিয়াল সিরিজ প্রডিউস করতে গেলে যেহেতু 1 plus x অথবা 1 minus x কাজে লাগে, সো উই হ্যাভ টু কমন দ্য লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম ফ্রম ডিনোমিনেটর। ডিনোমিনেটর থেকে লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম কমন নিতে হবে। এখানে তিনটা টার্ম আছে, দেখো d স্কয়ার 4d 13, তা ডিগ্রির বিবেচনায় প্রথম টার্মটা সেকেন্ড ডিগ্রি, দ্বিতীয় টার্মটা ফার্স্ট ডিগ্রি, তৃতীয়টা হলো 0 ডিগ্রি। তাহলে আমাদের কথা অনুযায়ী উই হ্যাভ টু কমন দ্য লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম। So 13 is the lowest degree term, এটা মনে রাখবে। তাহলে 13 কমন নিব। আসলে কেন কমন নিব? টু গেট 1। তারপর কমন নেওয়ার পরে সামথিং x প্রডিউস করতে হবে, প্লাস থাকুক বা মাইনাস থাকুক। এখানে প্লাস আছে তাই 1 plus x তৈরি করলাম, দ্যাট মিনস 1 plus x হোল টু দ্য পাওয়ার -1 এর ফর্মুলা করলাম। আর এখানে বুঝতে পেরেছো কেন আমরা এর পরের টার্মগুলি নেইনি? কারণ হলো আমরা জানি d square of x square is 2, d cube of x square is 0, d to the power 4 of x square is 0. সো যদি রাইট সাইডের ফাংশনটা x square থাকে তাহলে d square পর্যন্ত নিব, যেখানে যেখানে d square পাবো সেই অংশগুলো নিব। যদি x cube থাকে তাহলে d cube টার্মসগুলি কনসিডার করব, আর যদি শুধু x থাকে তাহলে d পর্যন্ত কনসিডার করলেই হবে, বাকিগুলি 0 আসবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখানে এই স্লাইডে আমরা বাইনোমিয়াল সিরিজটা আবারও দেখালাম তোমাদের জন্য, এখানে একটা এক্সাম্পল সহ দেখানো হয়েছে এবং কিছু হোমওয়ার্ক দেয়া হয়েছিল তোমাদের জন্য। এই প্রবলেমটা অবশ্য আগের স্লাইডে আমি দিয়েছিলাম। ওকে, আশা করি এই হোমওয়ার্কগুলি তো এখন তোমরা করতে পারবে। Dear students, today we will explain another rule for particular function. ওই রুলটা হলো, যদি পার্টিকুলার ফাংশনসগুলি প্রোডাক্ট আকারে থাকে, যেমন e টু দ্য পাওয়ার ax sin bx, এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন সাইন ফাংশন গুণ আকারে আছে, অথবা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন কোসাইন ফাংশন গুণ আকারে আছে, অথবা এক্সপোনেনশিয়ালের সাথে অ্যালজেব্রাইক ফাংশন আছে। এই অ্যালজেব্রাইক ফাংশন অথবা ট্রাইগোনোমেট্রিক ফাংশন যদি এক্সপোনেনশিয়ালের সাথে থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব? তো এই ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি, একটু খেয়াল করো যে অ্যাপ্লাই d equals to d plus a. What is a? It is the coefficient of x of exponential function. That means e to the power ax এর x এর সহগ হলো a। আমরা কি করব? d এর পরিবর্তে d plus a বসাবো and change the position of exponential term. এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটা যেখানে ছিল সেই পজিশনটা চেঞ্জ করব, কোথায় থেকে? ফ্রম রাইট টু লেফট অফ ইন্টিগ্রাল পার্ট। ইন্টিগ্রাল পার্টের
ডান থেকে বামে ট্রান্সফার করব। কখন করব? যখন আমরা ডি এর পরিবর্তে ডি প্লাস এ বসাবো। এই হলো মোটামুটি প্রোডাক্ট আকারে যদি থাকে পার্টিকুলার ফাংশনসগুলি, তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা মনে রাখবো। আমরা একটা প্র্যাকটিক্যালি একটা প্রবলেম সলভ করব। চলো এবার বোর্ডে। তাহলে আমরা একটা প্রবলেম এখানে কনসিডার করেছি। প্রবলেমটা হলো সাপোজ ডি স্কোয়ার মাইনাস 4d প্লাস 5 of y is equals to x square e to the power minus s. Here the particular part is the product of exponential and algebraic function, and algebraic function is x square. Okay, at first we have to calculate the complementary solution of this problem. I think all of you can do this one. Now particular part yp is what? 1 upon d square minus 4d plus 5 of x square e to the power minus x. এখানে একটু খেয়াল করো, আমরা বলেছি যে যদি অ্যালজেব্রাইক ফাংশন এবং এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন প্রোডাক্ট আকারে থাকে, হাউ টু ক্যালকুলেট। সো আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে ক্যালকুলেশনটা হবে apply d equals to d plus a. What is a? A is the coefficient of exponential function, coefficient of x of exponential function. x এর সহগ হলো -1, অর্থাৎ a এর মান -1। তাহলে আমরা বলেছি d এর পরিবর্তে d plus a বসাতে, আর a এর মান -1। তাহলে আমরা d এর পরিবর্তে, দেখো খেয়াল করে, d এর পরিবর্তে d plus a আমরা বসিয়েছি। দ্যাট মিন্স d এর পরিবর্তে d -1 বসিয়েছি। -1 কেন বসিয়েছি? যেহেতু a এর মান -1। এই জায়গাটা যদি +1 থাকতো, দ্যাট ইজ e টু দা পাওয়ার x থাকতো, তাহলে d এর পরিবর্তে d plus 1 বসাতাম। তাহলে আমরা ফর্মুলা অনুযায়ী d minus 1 বসিয়েছি। at the same time you replace the replace the exponential function from right to left. এই যে ইন্টিগ্রাল পার্ট আছে, অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর, এই অপারেটরের ডানে ছিল এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের জন্য একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছি, দ্যাট ইজ ডি এর পরিবর্তে ডি প্লাস এ বসিয়েছি। এট দ্য সেম টাইম একই সাথে বসানোর কারণে এই এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটা পজিশন চেঞ্জ করতে হবে, দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্রেশন ফ্রি করতে হবে। এতক্ষণ ছিল ইন্টিগ্রেশনের আন্ডারে, এখন যেহেতু রুল অ্যাপ্লাই করেছি, তাই আমরা এখন এটাকে ইন্টিগ্রেশন ফ্রি করে শুরুতে বসাবো, অর্থাৎ বামে বসাবো। এই হলো প্রোডাক্ট আকারে থাকলে রুল। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এইভাবে আমরা কি করলাম, তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনটুকুকে রাইট থেকে লেফটে ট্রান্সফার করলাম, দ্যাট মিন্স অ্যান্টি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ফ্রি করলাম এবং ডি এর পরিবর্তে ডি -1 বসিয়ে, দেন তুমি এখানে ফর্মুলা ক্যালকুলেট করবে। এখন এখানে একটু খেয়াল করো, ইউ উইল গেট এন particular part consist of algebraic function x square. সো x স্কয়ার অ্যালজেব্রাইক ফাংশন থাকলে কিভাবে ক্যালকুলেট হয় আগের অঙ্কে আমরা দেখিয়েছি। কিভাবে লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম কমন নিতে হয়। হোয়াট ইজ লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম? 10 কমন নিলাম এবং দেখো মাইনাস থাকাতে এটা মাইনাস এসেছে। আমরা এখানে মূলত 1 মাইনাস এক্স হোল টু দা পাওয়ার -1 ওই বাইনোমিয়াল সিরিজের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছি। আরো খেয়াল করো যে 1 প্লাস, যেহেতু এই জায়গায় মাইনাস এই জায়গায় মাইনাস, দুই জায়গায় যখন মাইনাস হয় তাহলে ফর্মুলাটা সবটুকুই প্লাসের হয়ে যায়, তোমরা শিখেছো। তাহলে আমরা এখানে একইভাবে ক্যালকুলেশন করেছি, দ্যাট ইজ এই পুরো টার্মটুকু আমরা নন জিরো পাবো তাই লিখেছি। বাট এই থার্ড টার্ম থেকে দেখো 3/5d minus 1/10d square of whole square, তাহলে a minus b whole square থেকে শুধুমাত্র a square টার্মটুকু এসেছে। কেন a square টার্মটুকু এসেছে? কারণ d square of x square is non-zero result, that means 2, but d cube d to the power 4 of x square is 0, সেই জন্য ওই টার্মসগুলি আমরা আর কনসিডার করিনি। এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, ফর্মুলা অনুযায়ী মাইনাস আসে, প্লাস আসলে প্লাস দিবে, বাট যেহেতু সবগুলি টার্ম পরবর্তী সবগুলি টার্মই জিরো, সো বাকি টার্মসগুলি আমরা ক্যালকুলেটর করব না, যেহেতু জিরো সেগুলি নিব না। সো ক্যালকুলেশন করে আমরা এইভাবে পার্টিকুলার ক্যালকুলেশন পেয়ে গেলাম। পার্টিকুলার সলিউশন ইজ e to the power minus x by 10 of this, therefore complete solution is this. Dear students, consider another problem.
You observe this in the left hand side, the function is first order linear differential equation. No problem, you can solve first order linear differential equation using higher order formula. How you apply higher order formula? You just consider, suppose d for ddx, then this equation becomes dy minus 3y equals to this. Then you come on the term y, that is d minus 3 of y equals to e to the power 2y6 sin 3x. Now আগের অঙ্কের মতো আমরা জাস্ট ধরে নিব y equals to e to the power mx be a trial solution, then auxiliary equation is m minus 3 equals to 0, that is m equals to 3. সো m এর মান আমরা এখানে কেবলমাত্র একটি পেয়েছি, তাহলে yc কেমন হবে? c1 c2 না হয়ে আমরা শুধুমাত্র c দিয়েছি, ইচ্ছা করলে শুধু c1 ও দিতে পারো, নো প্রবলেম। দ্যাট ইজ yc ইজ c to the power 3x. নাও yp, দ্যাট মিন্স পার্টিকুলার সলিউশন অফ y, এটা কেমন আসবে? 1 upon d minus 3 of e to the power 2y6 sin 3x. আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখিয়েছি যে যদি পার্টিকুলার ফাংশন এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনের সাথে ট্রাইগোনোমেট্রিক ফাংশন, সাইন ফাংশন অথবা কোসাইন ফাংশন অথবা অ্যালজেব্রাইক ফাংশন থাকে, তাহলে আমরা কি করব? d এর পরিবর্তে d প্লাস a বসাবো। a is the coefficient of exponential function x, e to the power x, x এর কোএফিসিয়েন্ট, তাহলে a এর মান হলো আমাদের এই অঙ্কে 2, বসিয়ে d এর পরিবর্তে d প্লাস a বসিয়ে এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটুকুকে এন্টি ডিফারেনশিয়াল অপারেটর ফ্রি করব, অর্থাৎ ডান থেকে বামে নিয়ে আসবো। দেখো দুটা কাজ একই সাথে করতে হবে। তুমি আগে এক্সপোনেনশিয়াল টার্মটুকু শিফট করে ফেললে, পরে d এর পরিবর্তে d প্লাস 2 বসালে এমনটা করলে হবে না, অথবা আগে d এর পরিবর্তে d প্লাস a বসালে পরের লাইনে এক্সপোনেনশিয়াল শিফট করলে তাও হবে না, কারণ কাজ দুটি একই সাথে করতে হবে, একটার জন্য আরেকটা। দ্যাট মিন্স এক্সপোনেনশিয়াল শিফটিং এর জন্যই কেবলমাত্র d এর পরিবর্তে d প্লাস 2 ব্যবহার করতে পারো। দেন খেয়াল করো, আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে পেলাম 1/d minus 1, যেহেতু ট্রাইগোনোমেট্রিক ক্যালকুলেশন আমরা আগের ক্লাসে শিখিয়েছি, কি লাগে? ডি স্কোয়ার টার্ম সমান মাইনাস এ স্কোয়ার, যেহেতু ডি স্কোয়ার নাই তাই আমরা ডি স্কোয়ার প্রডিউস করেছি। দিস ইজ দ্য রিপিটেড প্রবলেম, তোমরা একটু খেয়াল করলেই পারবে। এভাবে আমরা পরবর্তী প্রবলেমটুকু সলভ করি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই স্লাইডে আমরা তোমাদের জন্য অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 প্রবলেমস ফর ইউ দিয়েছি, কয়েকটা প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি, প্রায় 15টি। এই টপিকসের এই 15টি প্র্যাকটিস করলেই আশা করা যায় তোমরা নলেজ অর্জন করতে পারবে প্রপারলি, অর্থাৎ এই টাইপের যে কোনো প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে। এই 15টি প্রবলেমের কিছু প্রবলেম আমি এখানে আজকে দেখাবো, বাকিগুলি তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে, প্র্যাকটিস করে স্ন্যাপশটের মাধ্যমে আমাকে জানাবে। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্রথম প্রবলেমটা দেখো। ফার্স্ট প্রবলেম, d square plus 3d plus 2 of y is equals to 4 cos square x. হ্যাঁ, আমরা কিন্তু জানি ফর্মুলা শুধুমাত্র sin ax cos ax এর জন্য, কিন্তু cos square x বা sin square x এর জন্য আমরা ফর্মুলা জানি না। তাহলে how you calculate the particular function of this problem? এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো, পার্টিকুলারের জন্য আমরা এই দুটি ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটি অ্যাপ্লাই করতে পারি। দ্যাট মিন্স আমরা জানি 2 cos square x equals to 1 plus cos 2i6. Similarly, another formula is 2 sin square x is equals to 1 minus cos 2i6. That means particular পার্টে যদি sin square x cos square x থাকে, তাহলে এই টাইপের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে নিতে হবে। ফর্মুলাটা আমি আবারও বলছি, ফর্মুলা দুটো হলো 2 cos square x equals to 1 plus cos 2i6 and 2 sin square x equals to 1 minus cos 2i6. এই দুটি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে সিম্পলিফাই করে দেন উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য নেক্সট পোরশন ফর পার্টিকুলার। সো এইভাবে আমরা পেয়ে গেলাম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে। দেন এখানে খেয়াল করো দুটি টার্ম এসেছে, দুটি টার্মসের ফার্স্ট ওয়ান ইজ 1, সেকেন্ড ওয়ান ইজ cos 2i6. সো we divide these two terms into two parts. One is 2, another one is 2 of cos 2i6. আমরা জানি কনস্ট্যান্ট টার্ম আসলে আমরা কি করি? ইউজিং
কনস্ট্যান্ট ইন টার্মস অফ এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম আগের অঙ্কে আমরা দেখিয়েছি। দ্যাট মিনস ই টু দ্য পাওয়ার 0 ইন্টু এক্স। সো ই টু দ্য পাওয়ার 0 ইন্টু এক্স এর মান আসে 1, সেই হিসেবে আমরা এটাকে এইভাবে শিফট করতে পারি। আর ট্রাইগোনোমেট্রিক ফাংশন হলে কোন ফর্মুলা সেটাও আমরা জানি। এভাবে ক্যালকুলেট করে করে আমরা পার্টিকুলার ফাংশনটুকু বের করব। দেয়ারফর কমপ্লিট সলিউশন উইল বি y ইকুয়ালস টু yc প্লাস yp। দ্যাট মিনস এই অঙ্কে একটা স্পেশালিটি হলো যদি রাইট হ্যান্ড সাইড cos স্কয়ার x অথবা sin স্কয়ার x থাকে তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব এই ট্রাইগোনোমেট্রিক ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে এই অংশটুকু এখান থেকে তোমরা শিখতে পারবে। নেক্সট আমি কিছু প্রবলেম ড্রপ আউট করেছি তোমাদের জন্য, 2, 3, 4 এগুলি নিজেরা প্র্যাকটিস করবে। দেন অবজার্ভ দ্য প্রবলেম নাম্বার 5। এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে অ্যালজেব্রাইক ফাংশন। সো অ্যালজেব্রাইক ফাংশন হলে ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখেছি। টু কমন দ্য লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম ফর পার্টিকুলার পার্ট থেকে আমরা লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম কমন নিব। তিনটা টার্ম আছে এখানে, লোয়েস্ট ডিগ্রি টার্ম ইজ 4 কমন নিয়ে 1 প্লাস এক্স অথবা 1 মাইনাস এক্স হোল টু দ্য পাওয়ার -1 এর বাইনোমিয়াল সিরিজ করব। বাইনোমিয়াল সিরিজ করে পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেশন করে আমরা পার্টিকুলার পার্টটুকু বের করব এবং কমপ্লিট সলিউশন বের করব। পরবর্তীতে আমি আরো ড্রপ দিয়েছি কয়েকটা প্রবলেম তোমাদের জন্য রেখেছি, সেগুলি তোমরা প্র্যাকটিস করবে। আমি নিয়েছি ইনিশিয়াল ভ্যালুস প্রবলেমস। দেখো প্রবলেম 10টা হলো d to the power 4 plus d square of y equals to 0. In this problem there is no particular function is 0, but there are some conditions. In problem 10 একটু খেয়াল করো, problem 8, 9, 10, these are the linear differential equation with constant coefficients of higher order. There is no particular part, that means particular functions, but there have some conditions. এই conditions প্রবলেম গুলি কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় 8, 9, 10 তিনটা থেকে আমি 10 নম্বর প্রবলেমটা তোমাদের জন্য দেখালাম। যেমন দেখো এখানে কন্ডিশন y0 is equals to y dash 0 is equals to y double dash 0 is equals to 0 and y triple dash 0 equals to 1. এই 1, 2, 3, 4 চারটা কন্ডিশন আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে অ্যাপ্লাই করব আফটার ক্যালকুলেটিং দ্য কমপ্লিমেন্টারি সলিউশন। কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? y0 equals to 0 means when x equals to 0 y equals to 0, when x equals to 0 y dash equals to 0, when x equals to 0 y double dash equals to 0, when x equals to 0 y triple dash is equals to 1. এইভাবে চারটা শর্ত আমরা পর্যায়ক্রমে ক্যালকুলেট করব। তাহলে খেয়াল করো আগের প্রবলেমগুলির মতো আমরা প্রথমে ধরে নিব এবং yc বের করব, প্রবলেমটুকুর yc বের করব। দেন there is no yp of this problem, যেহেতু রাইট সাইড অনলি 0, so no yp, so complete solution হবে y equals to yc only. This is equation number 2. যেহেতু চারটি কন্ডিশন আছে সো আমরা 3 টাইমস ডিফারেন্সিয়েট করব। ফার্স্ট টাইম ডিফারেন্সিয়েশন, সেকেন্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েশন, থার্ড টাইম ডিফারেন্সিয়েশন, 2, 3, 4, 5 এই চারটি সমীকরণে চারটা শর্ত আমরা অ্যাপ্লাই করব। ফার্স্ট কন্ডিশনটা কি? যখন x এর মান 0 y এর মান 0, এই কন্ডিশনটা আমরা 2 নম্বর সমীকরণে অ্যাপ্লাই করব। সিমিলারলি সেকেন্ড কন্ডিশন যখন x এর মান 0 y ড্যাশ ইকুয়ালস টু 0, 3 নম্বরে x এর মান 0 হলে y ডাবল ড্যাশ 0 4 নম্বরে অ্যাপ্লাই করব। x এর মান 0 হলে y ট্রিপল ড্যাশ 1 5 নম্বরে অ্যাপ্লাই করব। অ্যাপ্লাই করার পরে এখানে আমরা দেখো চারটা কনস্ট্যান্টস পেয়েছিলাম, c1 c2 c3 c4। এই চারটার মান ডান বাম করে যোগ বিয়োগ করে বের করেছি। এমন হতে পারে যে চারটা মান বা তিনটা মান যাই আসুক না কেন c1 c2 c3 এসেছে, তুমি কিন্তু সিম্পলি প্লাস মাইনাস করে পারতেছো না, নো প্রবলেম, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস 3 constants using calculator, তুমি ক্যালকুলেটর দিয়েও ক্যালকুলেট করতে পারবে। এভাবে আমরা c1 c2 c3 গুলি বের করব এবং এই মানগুলি আমাদের যে সলিউশনটা আছে দ্যাট মিন্স y equals to c1 plus c2x plus c3 cos x plus c4 sin x, that is কমপ্লিট যে সলিউশনটা পেয়েছিলাম সলিউশন 2, এই সলিউশন 2 তে আমরা সবগুলো মান আমরা বসিয়ে দিব। অন্য ইকুয়েশনস গুলিতে বসানো যাবে না, বিকজ দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়েট মোড অফ দ্য সলিউশন 2,
সলিউশন 2 এর ডিফারেনশিয়াল ফরম্যাট, তাই আমরা এগুলিতে বসাবো না, বসাবো রেগুলার ফরম্যাটের সলিউশনটার মধ্যে C1 C2 C3 C4 এর মানটুকু আমরা বসাবো। এইভাবে আমরা এই কন্ডিশনস প্রবলেমগুলি সলভ করব। এখানে প্রবলেম 11 ছোট্ট প্রবলেম দেখে নিবে, আশা করি পারবে। হ্যাঁ, এখানে একটু খেয়াল করো, আমরা পেয়েছি 1/d² অফ দিস, অ্যাকচুয়ালি 1/d ফর ইন্টিগ্রেশন। এটা মনে রাখবে, আমরা কি বলেছিলাম, d ফর ডিফারেন্সিয়েশন, দ্যাট মিনস d ফর ddx, এবং 1/d ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন। সো যেখানে 1/d পাবে সেখানে ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন করবে। তাহলে এখানে দেখো 1/d² মিনস 2 টাইমস ইন্টিগ্রেশন, তাহলে আমরা 1/d রেখে দিয়েছি আর একটা 1/d এর অপারেশন করেছি। সো 1/d মানে কি, একবার ইন্টিগ্রেশন, তাহলে x² এর একবার ইন্টিগ্রেশন কি, x³ 3 + 3 এর ইন্টিগ্রেশন 3x, একবার রেখে দিয়েছিলাম। আবারও 1/d, 1/d মানে কি ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন, তাহলে x³ এর ইন্টিগ্রেশন x³/4, এইভাবে ক্যালকুলেট করেছি। তুমি যদি কখনো 1/d ডিরেক্ট টার্ম পাও তাহলে ডিরেক্টলি ইন্টিগ্রেশন করবে, d² থাকলে 2 বার আর সিম্পলি থাকলে একবার, এভাবে ক্যালকুলেট করলাম। পরবর্তীতে খেয়াল করো, এখানে আর তেমন কিছু নাই। এই প্রবলেমে yp বের করতে গিয়ে আমরা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, ট্রাইগোনোমেট্রিক ফর্মুলা, d² এর পরিবর্তে -a² বসানোর পরে ডিনোমিনেটর 0 হয়েছে। আমরা আগের ক্লাসে শিখিয়েছি ডিনোমিনেটর 0 হলে কেস অফ ফেলিওর। সো হাউ টু রিকভার, ইউ জাস্ট মাল্টিপ্লাই বাই x অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েট ওয়ান টাইম। d²+4 কে একবার ডিফারেন্সিয়েট করবে, ডিফারেন্সিয়েট করার পরে আর বিনিময়ে একটা x দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবে, এ দুটি কাজ একত্রে করতে হবে। আগে x দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে পরের লাইনে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে এমনটা করা যাবে না, অথবা একবার ডিফারেন্সিয়েশন করে ফেললে বাট x দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে না, পরের লাইনে গিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তাও করা যাবে না, দুটি কাজ একত্রে করতে হবে। এখানে একইভাবে আমরা 1/d যেহেতু পেয়েছি তাই cos 2x এর ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন করে দিলেই হবে। অন্যথায় তুমি d² টার্ম প্রডিউস করতে পারো উপরে নিচে d দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে, দেন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে, পরবর্তী ডিফারেন্সিয়েট করে দেখো একই রেজাল্ট আসবে। এভাবে আমরা আমাদের অঙ্কগুলি করলাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ হায়ার অর্ডার উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস, এই ডিয়ার স্টুডেন্টস, লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অফ হায়ার অর্ডার উইথ কনস্ট্যান্ট কোএফিসিয়েন্টস এর এই পর্যন্ত আমাদের লেকচার শেষ হচ্ছে। এই অংশটুকু যদি আমরা ভালোভাবে পারি, আমাদের ফাইনালের সিলেবাসের বাকি ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমগুলি খুব অনায়াসে আমরা ধরতে পারবো। তাই তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, খুব ভালো করে লেকচারগুলি, বিশেষ করে লেকচার 1, 2, 3, 4, চারটি লেকচার রিপিটেডলি তোমরা লিখে লিখে পড়বে, দেন প্র্যাকটিস করবে। আমি যে প্রবলেমগুলি তোমাদেরকে সলভ করে দিয়েছি সেই প্রবলেমগুলি প্রথমে আগে দেখে নিবে, বুঝে নিবে, দেন দেয়ার আর সাম আনসলভ প্রবলেম, ওই আনসলভ প্রবলেমগুলি পরবর্তীতে তোমরা চেষ্টা করবে সলভ করার। সো আজ এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।